مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ نے مسلمان بنا کر دنیا میں بھیج کر جمعہ جیسا مبارک دین عطا فرمایا۔ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہوتا ہے۔ آپ سوچے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے کہ جمعہ کے دن جو اپنے ناخن کو تراشتا ہے اتباع سنت میں، تو بولے یہ جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک سارے ہفتے کے صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے۔ آپ سوچے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین دین لے کر آئے، وہ دین سے آج مسلمان کوسوں دور جا چکے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نزدیک اگر کوئی محبوب چیز ہو تو اللہ کو اس کے دین کے علاوہ کوئی محبوب چیز نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب دین کے لیے اپنے معصوم انبیاء علیہ السلام کو تکلیف میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن اللہ نے اپنا دین دنیا سے مٹ جاوے کسی زمانے میں اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ ہاں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مکھی بیٹھے، وہ بھی اللہ کو برداشت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے آدم، جب توبہ کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا، یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف کر دے۔ وہی نازل ہوئی، آج محمد کو کیسے جانتے ہو؟ بولے تو بولے آپ نے مجھے جب پیدا کیا تو عرش پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ ایک بہت بڑی ہستی آنے والی۔ تو بولے آدم سن، میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ چاہتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ فرما رہا، جن کے صدقے میں ساری کائنات اللہ نے بنائی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں اتنے تکلیف میں ڈالا گیا، ہاں، کہ شریر لڑکوں نے ان کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، اتنے پتھر برسائے کہ جوتیاں مبارک خون سے رنگین ہو گئی، آسمان پر فرشتے رونے لگے۔ لیکن اللہ ہے، اللہ حکمت کا بڑا بادشاہ ہے۔ اسی رات اللہ نے معراج کرائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر لے کر گئے ہیں، تو ایک وہ حد آ گئی، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آگے جانے کی میں ہمت نہیں کر سکتا، ورنہ اللہ کے جلال کی وجہ سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، آپ اکیلے جائیے۔ بولے آپ کا اکرام ہو رہا ہے، آپ اکیلے، بالکل سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات چیت کی۔ اس سے پہلے وہاں بولے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کوئی طور پر یوں کہتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ کے نالین کو وہاں اتار کر آؤ، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ پر اپنے جوتیاں نکال رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، میرے محبوب آپ جوتیاں سمیت آ جائیے، ہمارے عرش کی زینت بڑھ جائے گی۔ آپ سوچے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ، آج ہم دیکھیں مسلمان کہاں جا رہے ہیں۔ جوتیوں کی وجہ سے اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہمارے عرش کی زینت بڑھ جائے گی۔ اب ان کا مرتبہ دیکھیں، کتنا بڑا اونچا مرتبہ، اور وہ خود اللہ یہ فرماتا ہے، اگر میرے بندو آپ کو مجھے راضی کرنا ہے، مجھے خوش کرنا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو گزار کر آ جاؤ، تو میں راضی ہو جاؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔
हम सब देख रहे मुसलमान क्या हाल में जिंदगी गुजर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को किस तरह मुसलमान है। हम सोचे, हदीस पाक में आता है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यही मजमा जुम्मा में आज मस्जिदें भरी हुई है, अब असर में देखो तो नदारत बोले, एक दो सफ में बोले असर की नमाज में। ये हाल मुसलमानों का है। हाँ, अब ईमानदारी से सोचे कि हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज पढ़कर आंखों को तकलीफ पहुंचा, नमाज पढ़कर आंखों को ठंडक पहुंचा सकते। अब हमारा मामला उल्टा है कि ना पढ़कर हम हमारे नबी को तकलीफ पहुंचा रहे। हम न पढ़कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों की ठंडक के बजाय तकलीफ पहुंचा रहे, और इसका हमें तसव्वुर भी नहीं है। और हम हमारी मुसलमानी पर मुतमईन, हम तो मुसलमान है। हर पीर और जुमेरात को उम्मत के सारे अमल जब पेश होते होंगे तो हम सोचे तो सही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजर रही होगी। हमने कभी सोचा कि हम मुसलमान हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, हमने इस बात का इकरार किया है कि कायनात में जो चीज नजर आती है तमाम की तमाम चीजें अल्लाह के हुक्म के बगैर नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इस बात का हमने इकरार कर दिया। और कलमे के दूसरे मौजू में हमने इस बात का इकरार कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी मुबारक तरीके पर पूरी कामयाबी है। आज मुसलमान देखे और कुर्बान जाए उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक और पैदाइश से लेकर मौत तक और अपने सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक जिंदगी गुजारने का सारा हमको वो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों को बहुत बड़ा आइडियल बता दिया। आज हम सब देखे, एक चीज भी नहीं छोड़ी कि मुसलमान बाल कैसा रखेंगे, मुसलमान नाखून कैसे काटेंगे, मुसलमान पानी कैसे पिएगा, मुसलमान खाना किस तरह खाएगा, खाने के बाद उंगलियां कैसे चाटेगा। आज लोग हजम के चक्कर में अच्छा सा खाना खाते हैं तो बोले ठंडा पीते हैं। अरे मुसलमानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद उंगलियां चाटने का वो तरीका बताया, और सुन्नत के मुताबिक अगर उंगलियां चाट लोगे खाना हजम हो जाएगा। आज के वो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि नाखूनों के अंदर अल्लाह ने हजम करने की ताकत रखी है। अब मुसलमान इससे काबिल है। हाँ, आज के साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं, और हमारे नबी ने 1450 साल पहले बता दिया। हम सबको सोचने की जरूरत है, अपने दिल को फारिग कर कर सोचे कि एक न एक दिन मुझे जाना है इस दुनिया छोड़कर, और इसका कोई इनकार नहीं करेगा। मुसलमान होगा या गैर, कोई भी होगा, हर इंसान इसका इकरार करेगा, नहीं भाई जरूर जाना है। और हमको तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से लेकर मौत तक, फिर बरजक का कब्र का मामला, फिर कब्र के बाद कयामत के दिन मैदान में हशर में उठने का सारा हमारे सामने खोल खोल हमारे नबी ने बता दिया। फिर भी हम गफलत के गड़े में डूबे। हाँ, मुसलमान सबसे पहले कब्र में रखा जाएगा। कब्र में जाने के बाद सबसे पहला मन रब्बों का सवाल होगा, तेरा रब कौन है। फिर दूसरा सवाल ये होगा मन नबियों का, यानी सारे मदीने के पर्दे हटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनको पहचानते हो। अगर जिनकी उनके मुताबिक गुजारी है तो आदमी कह सके कि ये तो मेरे नबी है, मैं कभी नहीं भूला उनको, न खाते वक्त भूला, न सोते वक्त भूला है, न सुबह में भूला, न रात को भूला। हर वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने रहते थे। मैं हमेशा इस फिक्र में रहता था कि कहीं मेरे नबी मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर मेरे नबी नाराज हो जाएंगे तो मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, और मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा तो मेरा हलाकत में क्या तरदुद है। आज मुसलमान बहुत सारी नेमतें होने के बावजूद भी परेशान हाल है, मुसीबत में गिरफ्तार है। इसकी वजह क्या है? हम सोचे कभी हमने इस्लाम के दायरे में, दीन के दायरे में अभी हमने सोचा कभी कि क्यों हम परेशान है? हमारा अल्लाह तो इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना रहमान है कि एक मुसलमान को एक कांटा चुभे ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। अब हम सब सोचे तो भाई क्यों मुसलमान परेशान, इसकी वजह क्या है? आज आदमी कारोबार नहीं चलता, सोचता है क्या कारोबार क्यों नहीं चलता है?
कारोबार में नफा क्यों नहीं मिलता, घाटा क्यों आया है? मुसलमान की दीन के दायरे में सोचे कि मेरी सुबह हुई, अल्लाह ने मुझे मौत की शक्ल दी थी और मुझे सही सालिम उठाया। हाँ, हम रात को जो दुआ, वो सोने की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, उलमाए किराम से पूछे उनका तर्जुमा। हाँ, हम अल्लाह का नाम लेकर मर रहे हैं, ये दुआ का तर्जुमा, उसका मफहूम खुलागा। फिर जब आदमी सही सालिम उठता है तो हमारी नबी की तालीम ये है कि हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे सोने के बाद सही सालिम उठाया। क्योंकि सोना तो मौत की मासी है, आदमी सो जाता है तो मरने के करीब हो जाता है। और बहुत सारे हादसे ऐसे भी हुए कि आदमी सो गया, सुबह में नहीं उठा, हमेशा के लिए सो गया, हमेशा के लिए सो गया। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम सब सोचे कि हमारी जिंदगियां कहाँ जा रही। हाँ, हम सब सोचे हमारी जिंदगियां कहाँ जा रही। ये जिंदगी है ना, एक बर्फ का टुकड़ा है, आप उस बर्फ के टुकड़े को रास्ते में डाल दोगे तो वो भी निकल जाएगा। अगर वही बर्फ का टुकड़ा आप बर्तन में रखोगे ना और उसमें शक्कर और नींबू डालकर शरबत की शक्ल कर दोगे तो बहुत सारे अपने मेहमान, अपने रिश्तेदार, आपके घर के सारे अफराद, तो उन लोगों की हालत को ठंडक पहुंचेगी क्योंकि हमने उस बर्फ के टुकड़े का सही इस्तेमाल किया है। तो उसी मुताबिक हमारी जिंदगी ये बर्फ का टुकड़ा है। हाँ, आज जिन्होंने जुमा पढ़ेंगे और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, अब बोलो कयामत तक उनके हाथ में वो जुमा आएगी जिन्होंने नहीं पढ़ी हो, और जिन्होंने पढ़ी उन पे अमल नामे लिख दिया जाएगा कि भाई उन्होंने जुमा पढ़ी। और दो कंधों पर दो फरिश्ते बराबर लिख रहे, किरामन कातिबीन, सब बराबर लिख रहे, इंसाफ के साथ लिख रहे। हाँ, कल आदमी मरने के बाद उसके सामने ये सारा अमलनामा पेश किया जाएगा तो हक्का बक्का रह जाएगा, हो क्या बात है, बोले इसमें मैंने जैसा किया वैसा ही लिखा है, न ज्यादती हुई न कमी हुई, मुझ पर जुल्म भी नहीं हुआ, जैसा मैंने किया वैसा ही लिखा है। मैंने नेकी जैसी की ऐसी नेकी लिखी हुई है, मैंने जैसी नाफरमानी की, गुनाह किया वैसा ही लिखा हुआ है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये बर्फ के टुकड़े को सही अंदाजे के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं उसी मुताबिक हमारी जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी, क्योंकि दुनिया की जिंदगी 50, 60, 70 साल की जिंदगी की बुनियाद पर हमारी आखिरत की हमेशा की आखिरत की जिंदगी बन जाएगी। अगर हमने इस बर्फ के टुकड़े को रास्ते में डालकर पिघल दिया, वैसे हमारी जिंदगी को यूं ही बेकार खर्च कर दिया, तो मरने के बाद पछताना व नदामत के अलावा हमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबी जिंदगी है। हाँ, इमाम बुखारी या गालिबन दूसरे इमाम है, उन्होंने बताया है कि ये आखिरत की जिंदगी की मिसाल दी है उन्होंने कि दुनिया को चटियल मैदान बना दिया जाए और राय के दाने, हम सबको मालूम है राय के दाने कितने छोटे आते हैं, वो राय के दाने वो जमीन आसमान के दरमियान में सब भर दिए जाओ और 1000 साल के बाद एक परिंदे को हुक्म दिया जाए कि 1000 साल हो जावे तो एक दाना चुनना, उसी मुताबिक दूसरा 1000 साल आवे तो दूसरा दाना, इसी मुताबिक 1000 साल के बाद एक दाना चुनेगी वो परिंदा। वो दाने एक दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। आप सोचिए कितनी लंबी जिंदगी होगी। आदमी यहां से बंबई जाता है, दिल्ली जाता है, बहुत सारा सामान लेकर जाता है, वहां जाना है उसको चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद रातों के लिए, लेकिन बहुत सारा सामान लेकर जाता है। लेकिन हमारे पास क्या सामान, हमारे पास ईमान अमल हो गए। हाँ, ईमान अमल हो गए वही आएगा, उसके अलावा दुनिया की सारी चीजें तो यहाँ धरी की धरी रह जाएगी। आज तक किसी के साथ कोई दुनिया की चीज नहीं गई है। हाँ, जैसा वो दुनिया में आया था वैसा दुनिया से खाली हाथ चला गया। इसके लिए सिकंदर बादशाह दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह था, उसने वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद है ना, मेरे जनाजे में मेरे हाथों को बोले खुला रखना, लोगों को पता चले कि सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन दुनिया में जब खाली हाथ आया था तो खाली हाथ वापस चला गया। हाँ, बहुत बड़ी नसीहत की बात करके गया था वो। हाँ, इसके लिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, हम सब सोचे, हाँ हम आजाद नहीं है, हम अल्लाह के तावे है, अल्लाह की फरमाबरदारी के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह के नबी साहब के मुबारक तरीके पर हमको जिंदगी गुजारनी है।
ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر زندگی گزاریں گے تو ہمارا اللہ خوش ہو جائے گا. خوش پر کیا ہوگا ہے؟ ہاں دین کے مطابق زندگی گزارنے پر کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا تو دنیا میں اللہ حیاتن طیب والی زندگی دے گا. ہاں آج مسلمان 500 کے بجائے 5000 کماتا ہے لیکن روتا پھرتا ہے. بھائی کہاں برکت آئے گی؟ فجر کی نماز تو تیری چلی گئی, فجر کی نماز کے بغیر تو گیا ہے تو بولے تیری جانے کی بنیاد پر بے برکتی ہے. تجھے ویسے تو نظر آتا ہے, بولے ویسے تو نظر آتا ہے کہ میں نے خوب کمایا, لیکن وہ برکت نہیں ہے. اللہ پاک حکموں کو توڑنے کی بنیاد پر برکتوں کو چھین لیتا ہے. ہاں برکتوں کو چھین لیتا ہے. آج ہم سب دھوکے میں پڑے ہیں. ہاں تو اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہم سب نیت ارادہ کریں اس بات کا. ابھی ایسا مہینہ بھی چل رہا ہے ربیع الاول ہے نا, اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود دینا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ہم کو زندگی ڈالنا ہوگی. ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور ہماری ماں بہنوں کو بھی دین کے بارے میں فوکس کرے کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا فکروں کو لے کر آئے تھے. ہاں ہم بولے غفلت میں رہیں گے, ہماری ماں بہنیں بیچاری ہیں ان کو تو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ یوں سمجھتی ہے ایک برتن ماننے اور ان کے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے ان کی پرورش کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں, اس کے لیے وہ نہیں آئے. ان کو بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے نبی تھے اسی مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے. ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت ان کو سمجھانی پڑے گی. ہاں سارا دین سمجھانا پڑے گا. ہم ان کو غافل نہ رکھے. انہوں نے ہم پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں. ایک نکاح کی نسبت کی بنیاد پر انہوں نے اپنے باپ کا نام کو نکال کر آپ کا نام لکھوا دیا. آپ معمولی قربانی سمجھتے ہو, اب دنیا میں آپ اس کو استعمال کر کے بولے ان کو ویسے ہی ایسی وہ جہالت کی زندگی میں گمراہی میں ڈال دیتے اور آپ مطمئن ہو کہ وہ میری بیوی ہے. ہاں وہ آپ کا میرے بھائی دوستوں بزرگوں اگر دین کے مطابق وہ بھی زندگی گزارے گی تو آپ کے سر کا تاج ہے وہ. ہاں اس کو ہم غفلت میں نہ رکھے, ان کو بھی سکھاوے کہ دیکھو دین یہ ہے. ہاں اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں آجی جانا معتبانہ گزارش ہے. ہماری گجرات سے 40 دن کی عورتوں کی جماعت آئی ہوئی اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین پر چلنے کی محنت کریں اور محنت کے ذریعے سے اپنی زندگی میں دین کو داخل کریں. ویسے ہماری عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ سب سے معتبانہ آجی جانا گزارش ہے کہ آج بھی وہاں عمران بھائی یہ ہے, وہ کیا نام ان کا, ہاں ڈاکٹر انوال الحسن, وہ ان کے بیٹے انور بھائی, ان کے وہاں عمران بھائی, ان کے ہماری عورتیں رکی ہوئی ہے. 3 بجے تعلیم شروع ہوگی اور پھر وہ پورا پروگرام 4:15 بجے تک پونے گھنٹے, ہاں 3:45 1 گھنٹے کا پروگرام ہے. تو آپ سب سے گھر پر جا کر اتنی دعوت دینا, ان کو سمجھانا کہ یار یہ بہت بڑے دور سے بہت بڑا اونچا کام لے کر آئے ہیں. تو آپ سب بھی وہاں پہنچے, بولے بہت بڑا ہر پوائنٹ گھنٹے کی قربانی کی بنیاد پر بہت سارا نفع ہو جائے گا. بھائی نیت کرتے ہو سب انشاءاللہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے.